Hi friends, today our topic is calendar. So already last class లో introduction of calendar discuss చేసాము. Next, so today's class will discuss some problems in calendar. If today is Tuesday, then find the day on after 42 days. ఈ రోజు ట్యూస్డే అయితే వాట్ విల్ బి ద డే ఆఫ్టర్ 42 డేస్ ఇన్ ద సెన్స్ 42/7. 42/7 ఎందుకు బై 7 అంటే 1 వీక్ ఈక్వల్ టు 7 డేస్. 1 వీక్ ఈక్వల్ టు 7 డేస్ కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆడ్ డేస్. ఆడ్ డేస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈస్ గివెన్, వీ నీడ్ టు డివైడ్ ఇట్ బై 7. ఓకేనా, 42/7 will be equal to remainder. We need to find out the remainder where remainder equal to 0. So that will be equal to, we need to add Tuesday plus 0. Tuesday plus 0 అంటే మళ్ళీ మనకు after 42 days we are getting Tuesday only. Next, after 96 days, what will be the day on after 96 days? అంటే again we need to divide 96 divided by 7. 96 divided by 7 అంటే so 13 7s are 91, remainder will be equal to 5. So we need to add Tuesday plus 5. Tuesday plus 5 లేదు అంటే Tuesday minus 2. సో ఎందుకు అంటే 1 వీక్ ఈక్వల్ టు 7 డేస్. 1 వీక్ ఈక్వల్ టు 7 డేస్. 1 వీక్ ఈక్వల్ టు 7 డేస్ మనకి ఇక్కడ రిమైండర్ ఈక్వల్ టు 5 డేస్ వచ్చినాయి. 7లో 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2. సో ట్యూస్డే ప్లస్ 5 అన్నా కూడా ట్యూస్డే మైనస్ 2 అన్న సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సండే. ఆఫ్టర్ 96 days we have Sunday. Next, if today is Tuesday, what will be the day before 40 days? ఒకవేళ బిఫోర్ 40 days అంటే ఎలా చేయాలి అంటే అగైన్ we need to find out the odd days. 40/7, 7 5s are 35, the remainder will be equal to 5. So that will be equal to Tuesday minus 5. బిఫోర్ అన్నాడు కాబట్టి -5, లేదు అంటే -5 అనేది కష్టంగా ఉంటే అగైన్ 1 వీక్ ఈక్వల్ టు 7 డేస్ కాబట్టి ఆల్రెడీ 5 డేస్ రిమైండర్ వచ్చింది. సో రిమైనింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు +2. 7 5 + 2 ఈక్వల్ టు 7. Tuesday minus 5 or Tuesday plus 2. Tuesday plus 2 equal to Thursday. Tuesday plus 2 equal to Thursday will be the answer. Before 220 days ante again 220 divided by 7. 220 divided by 7 will be equal to 7 3s are 21, remainder equal to 10. 7 1s are 7, remainder equal to 3. Ante Tuesday minus 3 or Tuesday plus 4. Tuesday plus 4 అంటే 2 plus 4 will be equal to 6. 6 అంటే Saturday. సో Tuesday minus 3 అన్నా కూడా సాటర్డేనే వస్తుంది కాబట్టి సో ద ఆన్సర్ ఈస్ Saturday. నెక్స్ట్, if today is Monday, then which day of the week is after 88 days? 88 days అంటే so we need to divide 88 by 7. 88 by 7 will be equal to, remainder will be equal to 4. ఆల్రెడీ ఈరోజు మండే అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి we need to add Monday plus 4. Monday plus 4. Monday అంటే 1. 1 plus 4 అంటే 5. 5 will be equal to Friday. Next, if today is Sunday, then what day of the week was 47 back? అంటే before. Before 47 days, what will be the day? Ante 47 divided by 7. What is the remainder? Is nothing but remainder will be equal to 5. Is nothing but Sunday minus 5. Sunday minus 5 or Sunday plus 2. Sunday minus 5 or Sunday plus 2. So back అన్నాడు కాబట్టి మైనస్ 1 వీక్ ఈక్వల్ టు 7 డేస్ కాబట్టి -5 or +2. Sunday plus 2 will be equal to Tuesday will be the answer. Next, if 9th January 2024 is Tuesday, what is the day on 9th January 2025? 9th January
2024. Again 9th January 2025. సో 2024 అనేది లీప్ ఇయర్ కాబట్టి లీప్ ఇయర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు we have 2 odd days. Leap year equal to 2 odd days. 9th January 2024 is leap year. We have 2 extra odd days. So that will be equal to 2024 is Tuesday అయితే we need to add 2 odd days. So Tuesday plus 2. ఇక్కడ సేమ్ డేట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. 9th January సేమ్ డేట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇయర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. 2024 ఈజ్ ఎ లీప్ ఇయర్. 2025 నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకు 9th January 2024 ట్యూస్డే అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే డేట్ మళ్ళీ ఏ రోజు వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 2024 అనేది లీప్ ఇయరా నాన్ లీప్ ఇయర్ అని చెక్ చేస్తే 2024 అనేది లీప్ ఇయర్. సో దాంతోపాటు లీప్ ఇయర్ అంటే మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే లీప్ ఇయర్ అనేది మనకు ఫిబ్రవరిలో వస్తుంది. లీప్ ఇయర్ అనేది మనకు ఫిబ్రవరిలో వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ జనవరిలో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి సో ఫిబ్రవరి అవ్వలేదు కాబట్టి మనకు 2 days ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మనకు 2024 జనవరి నుండి నెక్స్ట్ జనవరి వరకు మనకు 2 days ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి కాబట్టి సో ట్యూస్డే ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఈస్ థర్స్డే. ఒకవేళ అలా కాకుండా if 1st March 2024 is Tuesday, then 1st March 2025 ఏ రోజు వస్తుంది అని అడిగితే ఇక్కడ 1st March to 1st March ఇక్కడ 2024 ఉంది, ఇక్కడ 2025 ఉంది, 1 year గ్యాప్ ఉంది. మళ్ళీ మరి 2024 అనేది లీప్ ఇయర్. మళ్ళీ 2024 అనేది లీప్ ఇయర్. అసలు లీప్ ఇయర్ అని దేని అంటామంటే ఫిబ్రవరిలో మనకి ఎక్స్ట్రా డే వస్తుంది. ఫిబ్రవరి ఈజ్ హ్యావింగ్ 1 extra డే. నార్మల్ ఇయర్లో 28 days ఉంటే లీప్ ఇయర్లో మనకు 29 days ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఎక్స్ట్రా డే వస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రాగా ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. +1 కాస్త +2 అయింది. బట్ ఇక్కడ మార్చ్ అంటే ఫిబ్రవరి మంత్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. 2024 లీప్ ఇయర్. 2024 లీప్ ఇయర్ అయినా కూడా ఫిబ్రవరిలోనే ఎక్స్ట్రా డే వస్తుంది. ఫిబ్రవరి అనే మంత్ అయిపోయింది కాబట్టి 2024 మార్చ్ 1st అనేది నార్మల్ ఇయర్ కిందికి వస్తుంది. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్ని డేస్ యాడ్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ అడిషన్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. లీప్ ఇయర్ ఈక్వల్ టు 2 days. ఆర్డినరీ ఇయర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 day కాబట్టి ట్యూస్డే +1. ట్యూస్డే +1 ఈక్వల్ టు వెనస్డే. So the answer will be equal to Wednesday. Next. If 14th October 2005 is Friday, then which day is 14th October 2006? ఇక్కడ మీరు చూస్తే 2005 is normal year. In normal year we have 1 extra day. సో 14th October కాబట్టి సో 2006 ఎన్ని ఎక్స్ట్రా డేస్ వస్తాయంటే ఓన్లీ 1 extra డే వస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు ఫ్రైడే. సో ఫ్రైడే అయితే 1 extra డే కాబట్టి ఫ్రైడే +1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సాటర్డే. ఫ్రైడే +1 ఈక్వల్ టు సాటర్డే. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ సాటర్డే. Next, if 2nd June 2012 is Saturday, then which day is 7th July 2012? 2nd June. సో జూన్ మొత్తంలో టోటల్గా మనకు 30 days ఉంటాయి. 30 daysలో 2nd June అంటున్నాడు అంటే 2 days is completed. 2 days completed. సో రిమైనింగ్ how many days అంటే 28. రిమైనింగ్ ఈక్వల్ టు 30 - 2 28 ప్లస్ 7th July. నెక్స్ట్ మంత్లో 7th వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ 28 + 7 అడిషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో 28 అనేది ఎక్సీడెడ్ బై 7 కాబట్టి 28/7
7/7. 28 is multiplication of 7 కాబట్టి 0 odd days. 7 కూడా multiplication of 7 కాబట్టి 0 odd days. So that will be equal to 0. మనకు ఆల్రెడీ సెకండ్ జోన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సాటర్డే అన్నాడు. సాటర్డేకి ప్లస్ 0 యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు సాటర్డేనే వస్తుంది. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సాటర్డే. 9th January 2024 is Tuesday. What is the day on 15th of January 2025? So 9th January 2024 is Tuesday. 15th of January 2025 ఏ రోజు అని అడిగితే ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ 9th January వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో 9th January 2025. ఇక్కడ 9th January 2024 నుండి 9th January 2025 వరకు 24 అనేది లీప్ ఇయర్, ఫిబ్రవరి అవ్వలేదు కాబట్టి మనకు 2 days ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ట్యూస్డే ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు థర్స్డే అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ 9th January టు 15th January ఈక్వల్ టు 6 days ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో వీ నీడ్ టు యాడ్ 6 days. థర్స్డే ప్లస్ 6, థర్స్డే ప్లస్ 6 ఈక్వల్ టు థర్స్డే అంటే 4. 4 plus 6 equal to 10. 10/7 will be equal to 3. 3 అంటే Wednesday. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 14th of October 2005 is Friday. Then which day is 14th of October 2009? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. సో 2005 is ఫ్రైడే అంటున్నాడు. సో 2006, సో 2005 అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్. నాన్ లీప్ ఇయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 day కాబట్టి +1. ఇక్కడ 6 to 7 కూడా +1 కాబట్టి +1. 7 to 8 ఇక్కడ అక్టోబర్ అంటున్నాడు. అక్టోబర్ టు అక్టోబర్. సో 08 అనేది లీప్ ఇయర్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 2 days వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ +1, ఇది అక్టోబర్ కాబట్టి ఆల్రెడీ లీప్ ఇయర్ అయిపోయింది. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు +1. +1 +1 +2, 2 + 2 4, 4 + 1 is 5. సో ఫ్రైడే అంటే 5, 5 + 5 will be equal to 10. 10/7 will be equal to 3. So remainder will be equal to 3. Friday plus 3, Friday plus 3 equal to 3 అంటే Wednesday. So the answer will be equal to, so 14th October 2005 equal to Friday అయితే 14th of October 2009 will be equal to Friday. Wednesday is the answer. Next 9th January 2024 is Tuesday. What is the day on 9th January 2030? ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ప్రతి ఇయర్. సో 2024 మనం ఇప్పుడు 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30. సో 6 years 7 years ఉంది కాబట్టి ఇలా రాస్తాం. ఒకవేళ 15, 16 years ఉంటే అలా రాయలేం కాబట్టి సో జనరల్గా అయితే ఇప్పుడైతే నార్మల్ మెథడ్ చూద్దాం. 2024 లీప్ ఇయర్ కాబట్టి మనకు 2 days ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. +2, ఇది నార్మల్ ఇయర్ కాబట్టి +1, ఇది కూడా నార్మల్ ఇయర్ కాబట్టి +1, ఇక్కడ కూడా నార్మల్ ఇయర్ కాబట్టి +1, ఇక్కడ +2, ఇక్కడ +1. సో అడిషన్ చేస్తే 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 ఈక్వల్ టు 7. 7/7 ఈక్వల్ టు 0. సో ఎక్స్ట్రా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే 1 extra day. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ట్యూస్డే +1. ట్యూస్డే +1 ఈక్వల్ టు వెనస్డే. సో ఇక్కడ 6 to 7 years ఉంది కాబట్టి రాసాం. ఒకవేళ 20, 30 years ఉంటే రాయలేం కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద అదర్ మెథడ్ అంటే we need to take the difference between 24 and 30. 24 and 30 will be equal to 6 years. In that 6 years, leap years ఎన్ని, నాన్ లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని అంటే సో 2024 లీప్ ఇయర్ కాబట్టి 2 leap years. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ నాన్ లీప్ ఇయర్స్. సో లీప్ ఇయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 days కాబట్టి 2 2s are 4 1s are 2 2s are 4, 4 + 4 8, 8/7 ఈక్వల్ టు 1.
అంటే ఎక్స్ట్రా విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చేసింది ట్యూస్డే ప్లస్ 1. ట్యూస్డే ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు వెనస్డే. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వెనస్డే. 1st January 2001 is Monday. Then which day was on 1st January 2013? అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో ఎన్ని ఉన్నాయంటే బిట్వీన్ 12 years. 12 years లో లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని, నాన్ లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని అంటే 12/4. కోషంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు లీప్ ఇయర్స్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ నాన్ లీప్ ఇయర్స్. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 12 - 3 ఈక్వల్ టు 9. 3 లీప్ ఇయర్స్, 9 non leap years. Leap year consists of 2 days, 3 2s are 9 1s are. 3 2s are 6 plus 9 1s are undi kabatti 9/7. 9/7 equal to remainder is 2. So 6 plus 2 equal to 8. 8/7 equal to remainder is 1. So that will be equal to Monday plus 1. Monday plus 1 equal to Tuesday. So the answer will be equal to Tuesday. Next. So 2nd June 2013 is Sunday. Then which day was on 2nd June 2010? ఇది బిఫోర్ ఇయర్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 2013, 2012, 2011, 10. సో 13 to 12 will be equal to -1. ఇక్కడ -2 లీప్ ఇయర్ కాబట్టి -2, ఇక్కడ -1. సో టోటల్గా 4 days బ్యాక్వర్డ్ వెళ్తే సండే -4, సండే -4 ఆర్ సండే +3. సండే +3 ఈక్వల్ టు వెనస్డే. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వెనస్డే. ఇలా చేయాలి. నెక్స్ట్. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది మంత్ ఫాల్స్ ఆన్ మండే. దెన్ వాట్ డే ఈస్ 31st day ఆఫ్ ది సేమ్ మంత్. సో ఒక మంత్లో ఫస్ట్ డే విల్ బి ఈక్వల్ టు మండే అయితే అదే మంత్లో 31st డే కావాలి. అంటే 31st-కి 1కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 31 - 1 ఈక్వల్ టు 30. సో హౌ మెనీ ఆడ్ డేస్ ఇన్ 30 days అంటే 30/7 విల్ బి ఈక్వల్ టు రిమైండర్ ఇస్ 2. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ డే ఆల్రెడీ మండే కాబట్టి మండేకి 2 days యాడిషన్ చేయాలి. మండే +2 ఈక్వల్ టు వెనస్డే. మండే +2 ఈక్వల్ టు వెనస్డే. 14th of the month is Friday. Then what day is 4 weeks 5 days earlier? అంటే ఒక మంత్లో 14th of the month will be Friday అంటే నెక్స్ట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 4 weeks plus 5 days earlier. 1 week అంటే 7 days కాబట్టి ఇదంతా కూడా క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. 4 weeks అంటే 7 days కాబట్టి మల్టిప్లైడ్ బై 7, 4 × 7/7 ఇదంతా కూడా క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ చేసి అడిషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1 week ఈక్వల్ టు 7 days కాబట్టి ఇదంతా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. 4 weeks క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఓన్లీ ఆడ్ డేస్ కాబట్టి ఫ్రైడే -5. ఫ్రైడే -5 ఆర్ ఫ్రైడే +2. ఫ్రైడే +2 ఈక్వల్ టు సండే. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ సండే. ఎక్కడైనా మనకు వీక్గా కనిపిస్తే, వీక్ వాల్యూస్ కనిపిస్తే అవి క్యాన్సిల్ చేయాలి. 1 week ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 7 ఉంటుంది కాబట్టి అదంతా క్యాన్సిల్ చేసి వీ నీడ్ టు టేక్ ఓన్లీ ఆడ్ డేస్ కాబట్టి ఫ్రైడే -5 ఈక్వల్ టు సండే. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ.